پاکستان میں گزشتہ 3 سے 4 سیلابوں میں 4600 افراد لقمہ اجل بنے۔ وزیر ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کہتے ہیں کہ 2022 میں سیلاب سے نقصانات جی ڈی پی کا 9% تھے۔ ہمارا سیوریج نظام شدید بارشوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ لوگوں نے آبی گزرگاہوں پر ہوٹل تعمیر کر رکھے ہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر کی پریس کانفرنس۔ یوکرین کے شہر خارکیو پر روس کے پھر شدید حملے۔ یوکرینی حکام کے مطابق حملوں میں 9 افراد ہلاک اور 36 زخمی ہو گئے۔ راتوں رات روس نے 470 سے زائد ڈرون اور 48 میزائل داغے، جس سے 10 سے زائد رہائشی عمارتوں، اسکول اور سپر مارکیٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ اور سونے کے بھاؤ پھر بڑھ گئے۔ فی تولہ قیمت میں 7,900 روپے کا بڑا اضافہ۔ 1 تولہ سونے کے ریٹ 4,31,562 روپے پر جا پہنچے۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 6,773 روپے کا اضافہ۔ 10 گرام سونا 3,69,994 روپے کا ہو گیا۔ چاندی 177 روپے اضافے سے فی تولہ 5,422 روپے کی ہو گئی۔ امریکہ نے سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا، اب سعودی عرب پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ مشرق وسطی میں امن قائم ہوگا۔ ایران بھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا۔ عشائیے میں ایلون مسک اور کرسٹیانو رونالڈو بھی شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایس سی او اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ روسی وزیر اعظم سے ملاقات میں ایس سی او رکن ممالک میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چینی وزیر اعظم لی شیانگ سے بھی ملے۔ پاکستان کا خطے میں مضبوط شراکت داری پر زور۔ تاجک وزیر اعظم خیر رسول زادہ سے ملاقات میں پاکستان تاجکستان تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ 2 طرفہ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ آزاد کشمیر کی 20 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور بھی حلف برداری کی تقریب میں موجود تھے۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر آج ہی وزراء میں محکموں کے قلمدان تقسیم کریں گے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا قائد اعظم یونیورسٹی کا دورہ۔ اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست میں داخلی صورتحال اور ملکی دفاع پر گفتگو۔ اساتذہ اور طلبہ نے یونیورسٹی میں پاک فوج کے ترجمان کی آمد کو سراہا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے طلبہ کو سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور اصل حقائق سے متعلق آگاہ کیا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مس انفارمیشن پر طلبہ کے سوالات کے مدلل جوابات دیے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاک افواج ہم سے ہے۔ باجوڑ میں سی ٹی ڈی ایلیٹ فورس اور پولیس کا مشترکہ آپریشن۔ افغان خودکش بمبار اور سہولت کار گرفتار۔ دستی بم اور دیسی آئی ڈی بارود برآمد۔ حکام کے مطابق گرفتار ہینڈلر کا تعلق باجوڑ سے ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 23 دہشت گرد ہلاک۔ باجوڑ میں 11 خوارج مارے گئے۔ آپریشن کے دوران خوارج سرغنہ سجاد عرف ابو ذر بھی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بنوں میں کارروائی کے دوران 12 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انسداد دہشت گردی آپریشن جاری رکھیں گے۔ پاکستانی عوام کا ملکی سلامتی کے لیے افغان بارڈر کے حوالے سے سخت اور دو ٹوک موقف۔ افغانستان کی دراندازی اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو عوام نے مکمل قومی مفاد میں قرار دیا۔ پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ افغان بارڈر مسلسل دراندازی اور غیر قانونی آمد و رفت کا بنیادی راستہ رہا ہے۔ افغان بارڈر کو مکمل سیل کر کے اسے عالمی سرحد کی طرح سخت ٹریٹمنٹ دینا ضروری ہے۔ افغانستان سے دہشت گردی ختم ہونے تک بارڈر کھولنا قومی سلامتی کے خلاف ہوگا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کی عدم تقرری پر ڈیڈ لاک۔ پارلیمنٹ میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا۔ قانونی رکاوٹوں نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری لٹکا دی۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن کو قانونی مسائل سے آگاہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈرز کے لیے نامزدگیاں تبدیل کرنے سے 2 ٹوک انکار۔ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست خارج کروانے کے لیے پروسیجر شروع نہ کروایا جا سکا۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت کا اسپیکر کو جواب۔
मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया गया। फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक करार दे दी। मखसूस 39 नशस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशस्तों पर अक्सरियती फैसले को नज़रसानी में तब्दील कर दिया। कहा 41 नशस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार के सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों से मुतालिक अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। आज़ाद कश्मीर के 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने वज़रा से हल्फ लिया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी तकरीब में शरीक हुए। काबीना 18 वज़रा और 2 मुशीरों पर मुश्तमिल। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक काबीना में शामिल। कराची को इस साल 800 अरब रुपए मिलना चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। विफाक कहता है पैसे वजीर आला को दे दिए, जाओ वजीर आला से ले लो। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं क्या सूबे बनाने के कानून में तरमीम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़राई टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने ज़राई टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने ऐलान किया। विफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाए, जस्टिस हसन अजहर रिजवी दरख्वास्त गुजार पर बरहम। यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमिन की बरतरफी के केस में बरतरफ सेलमैन मुजम्मिल रफीक को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर से आवाम को नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को कंटोनमेंट इलाकों से MOUCT वसूल रोक दिया। म्यूनसिपल टैक्स की वसूली कंटोनमेंट बोर्ड्स का इख्तियार करार। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मलीर कंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। KMC ने बिजली के बिल में म्यूनसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए हैं। बैक वक्त 2 इदारे म्यूनसिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली 402 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सरे फहरिस्त। लाहौर 250 AQI के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि कराची आलूदा शहरों की फहरिस्त में छठे नंबर पर। शहर कायद में फजाई आलूदगी 136 पार्टिकुलेट मीटर्स तक जा पहुंची। मौसम सरमा की एंट्री के बाद से सुबह के वक्त हल्की धुंध छाई रहने लगी। कराची में आइंदा हफ्ते से सर्दी की शिद्दत बढ़ने की भी पेशगोई। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर भटाई कॉलोनी में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जा बहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून जा बहक होने वाले शख्स की बीवी नहीं है। जख्मी खातून ने बताया मकतूल अली असगर उसके मोहल्ले का रिहायशी है। मकतूल अली असगर पर जमीनों पर कब्जे का इल्जाम भी था, मुकदमात भी दर्ज थे। लियारी अफशानी गली के करीब फायरिंग से एक शख्स जा बहक, उम्र तकरीबन 30 साल, शनाख्त न हो सकी। सिंध में डेंगू को ताहाल काबू न किया जा सका। कराची में डेंगू के 394 नए केसेस सामने आ गए। हैदराबाद में भी 301 केसेस में डेंगू की तस्दीक हो गई। DG हेल्थ सिंध ने डेंगू की सूरत हाल पर यौमिया रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक रवां बरस अब तक डेंगू से अमवात की तादाद 37 हो चुकी है। नाअहल मोदी सरकार के भारतीय जंगी जराइम आलमी सतह पर बेनकाब। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर फिर से भारतीय बर्बरियत की जद में। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक भारत ने सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर जनूबी कश्मीर में शहरी मकानात को धमाकों से मिस्मार कर दिया। 2020 से 2024 तक 1000 से ज़ायद घरों की तबाही की दस्तावेज़ात सामने आई। पाकिस्तान पर 2 बड़े साइबर हमले नाकाम बना दिए गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में इंकशाफ।
नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल के हुकाम ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, साइबर हमले गुज़िश्ता वीकेंड पर किए गए, तमाम हुकूमती इदारों को साइबर हमलों में निशाना बनाया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल की होस्टिंग पर साइबर हमले नाकाम हुए। तीन मुल्की T20 सीरीज में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने बासानी 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फखर जमान 44 रन के साथ नुमाया रहे, उस्मान खान 37 और मोहम्मद नवाज 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ट्राई सीरीज का दूसरा मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान कल खेला जाएगा। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की फतुहात की हैट्रिक। पाकिस्तान शाहीन्स ने यूएई को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दोहा में खेले गए मैच में मुआज सदाकत ने 15 गेंदों पर 37 रन की इनिंग्स खेली। गाजी गौरी ने 16 और मोहम्मद नईम ने 6 रन बनाए।